Suprabhatam. Good morning, children. In yesterday's class, we have discussed about the Kriya Padani of Atmanepadi. Hope you felt bit difficult comparatively. Parasmepadi, Atmanepadi is bit difficult. But there is no other option. They may ask Parasmepadi as well as Atmanepadi in exams. So you must be thorough with both Parasmepadi and Atmanepadi. Parasmepadi pathati, pathataha, pathanti, pathasi, pathataha, pathata, pathami, pathavaha, patamaha. Atmanepadi same root. Pathyate, pathyete, pathyante. Yes, pathyase, pathyete, pathyadve, pathe, pathavahe, pathamahe. Then lang lakara, apathat, apathatam, apathan, apataha, apathatam, apathatha, apatham, apathava, apatama. Atmanepadi, pathadatu same root of bhutakale lang, apathata, apathetam, apathatha, apataha, apatetham, apatadhvam, apathe, apatavahe, apatamahe. Lrit lakara parasmepadi, padhishyati, padhishyataha, padhishyanti, padhishyasi, padhishyataha, padhishyatha, padhishyami, padhishyavaha, padhishyamaha. Atmanepadi, padhishyate, padhishyete, padhishyante, padhishyase, padhishyete, padhishyadve, padhishye, padhishyavahe, padhishyamahe. In the same way, two lakaras I had given yesterday. Please follow that Parasmepadi as well as Atmanepadi. Here I have written 12 words. I have mixed both Parasmepadi as well as Atmanepadi. So this is the homework for tomorrow's class. In next grammar class, I'll ask some words are written, 12 words are written. You have to identify first which lakara, then which purusha, and then which vachana you need to answer. The words are like this. Asti. Please observe the sound. At last, what does the word gives the sound? At last. Whether don't mention Parasmepadi and Atmanepadi. Just you mention which lakara, which purusha, and which vachana. Asti. What the sound is it giving? Ti. Ti means which lakara. You need to just go back to the formula and you have to identify. Vidyotate. Te means which lakara's formula. Please just work on. Then vadatu. Tu is there. Karishyati. Rakshanti. Jivantu. Niyante. Syat. Visrujyatam. Murchati. Prapnuvan and alabhata. No halanta here. Alabhata is there. Here tam comes in two lakaras. Formula. If you go for only formula, tam, etam, antam. For one lakara, ta, etam, antam for another lakara. But the difference, the major difference I have told yesterday. Yesterday I told the major difference between that formula to this formula. Please observe. This is visrujyatam is given. Okay, please work on this. These 12 words will be asked and will be written answers. You can check your answers whether you are right or wrong. Where you are wrong, please practice that lakara's formula. Okay, so next we'll move to the next topic, Sandhi. We have gone through Ach Sandhihi and Hal Sandhihi last year only. Now, let us go through the third type of Sandhi, that is Visarga Sandhihi. It is page number 86. It is given in page number 86, Visarga Sandhihi. Please concentrate more, please, because this Sandhi will be asked for 6 marks. 3 plus 3. 3 will be to divide, 3 will be for joining. Okay, please follow this, whatever the different rules has this Visarga Sandhi. Basically, it has 4 subtopics under Visarga Sandhi. Visargasya Sakaraha, Visargasya Repaha, Visargasya Lopaha and Visargasya Ukaraha.
There are 4 adeshas in Visarga Sandhi. Visargasya Sakaraha. Here what is written Sakaraha, Repaha means, here Repa means Rakara. In the place of Visarga, Sakara we get. In the place of Visarga, Repa. In the place of Visarga, no adesha, only Lopa. Visargasya Lopa, deletion. Just we delete Visarga and we add Purvapada as well as Uttarapada. Here Visargasya Ukaraha. In the place of Visarga we get Ukara. So let us one by one we'll discuss how does Visargasya Sakara Adesha come in exam, different words. Visarga Sandhi. Let us take out the page number 86. Just go through, just I go on reading. Please follow that, and wherever you have doubt, you can just underline and note a point, and you can ask the doubt in the next class. You can drop your questions or doubts, whatever you have in whichever topic you have doubt, just drop a doubt clarification part. Sandhi Prakaranam. Varnat varne pare vikara karanibhutah samyogah sandhi. Last year we had discussed what is sandhi. Varnanam uchcharane atyanta samipyam bhavati, yatra samipyam bhavati tatra samhita api vartate. Varnanam uchcharane, varnagalanna uchchara ಮಾಡಿದಾಗ ಅತ್ಯಂತ ಸಾಮೀಪ್ಯ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇರಲ್ಲ, ವೆರಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಿ ನಾವು ವರ್ಣಗಳ ಉಚ್ಚಾರಣೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ದೋಸ್ ಮೇಕ್ ಅ ವರ್ಡ್. ವರ್ಣಾನಾಂ ಉಚ್ಚಾರಣೆ ಅತ್ಯಂತ ಸಾಮೀಪ್ಯಂ ಭವತಿ. ಯತ್ರ ಸಂಹಿತಾ ಅಸ್ತಿ ತತ್ರ ಕ್ವಚಿತ್ ವರ್ಣವ್ಯತ್ಯಯ ಭವತಿ. ಯತ್ರ ಸಂಹಿತಾ ಅಸ್ತಿ, ಸಂಹಿತಾ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲಿ ಅಕ್ಷರಗಳನ್ನು ಕೂಡಿಸಿ ನಾವು ಪ್ರೊನೌನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಪದಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತೀವೋ ಅಲ್ಲಿ ಸಂಹಿತಾ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಯತ್ರ ಸಂಹಿತಾ ತತ್ರ ಕ್ವಚಿತ್ ವರ್ಣವ್ಯತ್ಯಯ ಭವತಿ. ಇವಾಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ದೇವಾಲಯ ಅಂತ ಪದವನ್ನು ತಗೊಳ್ತೀವಿ. When we take a word Devalaya, we can split into 2. Deva plus Alaya. ಮುಂಚೆ ದೇವಾಲಯ ಅಂತ ಒಂದೇ ಪದವನ್ನು ಹೇಳಿದ್ವಿ. ಈಗ ನಾವೇನು ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಪೂರ್ವ ಪದವನ್ನು ದೇವ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ವಿ, ಉತ್ತರ ಪದವನ್ನು ಆಲಯ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ವಿ. ಸೊ ಪೂರ್ವ ಪದಾಸ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಲೆಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಉತ್ತರ ಪದಾಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಲೆಟರ್ ವಿ ಜಾಯಿನ್, ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಇಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಬೈ ಜಾಯ್ನಿಂಗ್ ಪೂರ್ವ ಪದಾಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಉತ್ತರ ಪದಾಸ್, ಪೂರ್ವ ಪದಾಸ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಲೆಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಉತ್ತರ ಪದಾಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಲೆಟರ್, ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಚೇಂಜಸ್ ವಿ ಗೆಟ್ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಹೇಳೋದೇ ಸಂಧಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ. ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ, ಇದು ಸ್ವರ ಸಂಧಿಯ ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನು ನಾನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ಸಂಧಿ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಏನು ಅಂತ ಜಸ್ಟ್ ರಿಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಷ್ಟೇ. ದೇವ ಪ್ಲಸ್ ಆಲಯ ಅಂತ ಇದೆ. ಅರ್ಲಿಯರ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ದೇವಾಲಯ ಅಂತ ತಗೊಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ದೇವಾಲಯ ಅಂತ ಸಮಸ್ತ ಪದ ಅಂದರೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಪದವನ್ನು ತಗೊಂಡಾಗ ನಾವೇನು ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಒಂದೇ ಪದ ಅಂತ ಅನಿಸ್ತು. ಯಾವಾಗ ನಾವು ಅದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ 2 ಪದವಾಗಿ ವಿಂಗಡಣೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ದೇವ ಪ್ಲಸ್ ಆಲೇಹ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಪೂರ್ವ ಪದ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಉತ್ತರ ಪದ. ಪೂರ್ವ ಪದದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಅಂತ್ಯವರ್ಣ, ಪೂರ್ವ ಪದದ ಅಂತ್ಯವರ್ಣ ವ, ಉತ್ತರ ಪದದ ಪ್ರಥಮ ವರ್ಣ ಆ. ಅ ಪ್ಲಸ್ ಆ ಸೇರಿ ನಮಗೆ ಆ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ದೇವಾಲಯ ಅಂತ ಸಂಪೂರ್ಣ ಪದವಾಯಿತು. ಇಲ್ಲಿ ಸಂಧಿ ಕಾರ್ಯವಾಗಿದೆ. ಓಕೆ, ವರ್ಣಾನಾಂ ಅತ್ಯಂತಂ ಸಾಮೀಪ್ಯಮಸ್ತಿ ಅತ್ರ. ಉಚ್ಚಾರಣ ಸಮಯೇ ವರ್ಣಾನಾಂ ಅತ್ಯಂತಂ ಸಾಮೀಪ್ಯಂ ತತ್ತೇವ ಸಂಹಿತಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು. ವರ್ಣಗಳನ್ನು ದೇವ ಆಲಯ ಅಂತ ಸೆಪ್ರೇಟಾಗಿ ನಾವು ಹೇಳಲ್ಲ. ಹೇಳುವಾಗ ಹೇಗೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಕೂಡಿಸಿ ಒಂದೇ ಪದವನ್ನು. ವರ್ಣಗಳ ಉಚ್ಚಾರಣೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಮೀಪ್ಯ ಇದೆ. 4 letters, ಹಿಯರ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಯೂಸ್ಡ್ 4 letters. ಆ 4 letters ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಬಿಟ್ವೀನ್ ವಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಎನಿ ಗ್ಯಾಪ್ ವೈಲ್ ಪ್ರೊನೌನ್ಸಿಂಗ್. ಆದ್ರಿಂದ ಸಂಹಿತಾ ಇದೆ. ಎಲ್ಲಿ ಸಂಹಿತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ವರ್ಣ ವ್ಯತ್ಯಯಗಳು ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಅ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಆ ಇದೆ. ಸೊ ದೇವ ಪ್ಲಸ್ ಆಲಯ ಎರಡೂ ಸೇರಿ ನಮಗೆ ದೇವಾಲಯ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಸಂಧಿ ಕಾರ್ಯ ಆಗಿದೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಸಂಧಿ. ಸಂಧಿಯಲ್ಲಿ 3 ವಿಧ: ಸ್ವರ ಸಂಧಿ, ವ್ಯಂಜನ ಸಂಧಿ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿಸರ್ಗ ಸಂಧಿ. ಸ್ವರ ಸಂಧಿ ಮತ್ತು ವ್ಯಂಜನ ಸಂಧಿಯನ್ನು ನಾವು ಕಳೆದ ವರ್ಷ ನೋಡಿದ್ದೀವಿ. ಈಗ ವಿಸರ್ಗ ಸಂಧಿಯಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಬಂದಿದೆ, ವಿಸರ್ಗ ಸಂಧಿಯಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಬಂದಿದೆ ಅಂತಂದರೆ, ವಿಸರ್ಗದಲ್ಲಿ 4 ಆದೇಶ ಬರುತ್ತೆ. ಒನ್ ಇಸ್ ಸಕಾರಾದೇಶ, ವಿಸರ್ಗಸ್ಯ ಲೋಪಃ, ವಿಸರ್ಗಸ್ಯ ರೇಪಃ, ವಿಸರ್ಗಸ್ಯ ಲೋಪಃ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿಸರ್ಗಸ್ಯ ಉಕಾರಃ ಎಂಬುದಾಗಿ 4 ಆದೇಶಗಳನ್ನು ನೋಡಿದ್ವಿ. ಚತ್ವಾರಃ ಆದೇಶಾಃ ಭವಂತಿ, ವಿಸರ್ಗಸ್ಯ ಸ್ಥಾನೆ ಚತ್ವಾರಃ ಆದೇಶಾಃ ಭವಂತಿ.
ते विसर्गस्य सकारादेशः, विसर्गस्य रेफादेशः, विसರ್ಗಸ್ಯ ಲೋಪಃ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿಸರ್ಗಸ್ಯ ಉಕಾರಃ ಎಂಬುದಾಗಿ 4 ಆದೇಶಗಳನ್ನು ನೋಡ್ತೇವೆ. ವರ್ಣಾತ್ ವರ್ಣೇ ಪರೆ ವಿಕಾರ ಕಾರಣೀಭೂತ ಸಂಯೋಗ ಭವತಿ. ಸಂಯೋಗ ಅಂದರೆ ಕೂಡುವಿಕೆ, ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಅಕ್ಷರಗಳ ಕೂಡುವಿಕೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸಂಧೌ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯೇನ ತ್ರಯಃ ಭೇದಾಃ ಸಂತಿ. ಸಂಧಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ 3 ಭೇದಗಳಿದೆ. ಸ್ವರ ಸಂಧಿ, ವ್ಯಂಜನ ಸಂಧಿ, ವಿಸರ್ಗ ಸಂಧಿ ಚ ಇತಿ. ಸ್ವರ ಸಂಧಿ ಅಂದರೆ ಯಾವ್ದ್ಯಾವುದು? ಸವರ್ಣ ದೀರ್ಘ ಸಂಧಿ, ಗುಣ ಸಂಧಿ, ವೃದ್ಧಿ ಸಂಧಿ, ಎಣ್ ಸಂಧಿ, ಪೂರ್ವರೂಪ ಸಂಧಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಕೃತಿ ಭಾವ ಸಂಧಿ ಯಾವುದೆಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ವಲ್ಲ ಅವೆಲ್ಲ ಸ್ವರ ಸಂಧಿ ಅಂಡರಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ವ್ಯಂಜನ ಸಂಧಿ ಅಂದರೆ ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ಜಷ್ಟ್ವ ಸಂಧಿ, ಸ್ಟುತ್ವ ಸಂಧಿ, ಷ್ಟುತ್ವ ಸಂಧಿ, ಪರಸವರ್ಣ ಸಂಧಿ, ಅನುಸ್ವಾರ ಸಂಧಿ ಅವೆಲ್ಲ ನಮಗೆ ವ್ಯಂಜನ ಸಂಧಿಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಈಗ ವಿಸರ್ಗ ಸಂಧಿಯನ್ನು ನೋಡೋಣ. ತತ್ರ ಸ್ವರಸಂಧಯಃ ವ್ಯಂಜನಸಂಧಯಃ ಪ್ರಥಮವರ್ಷಸ್ಯ ಪಾಠ್ಯಪುಸ್ತಕೆ ಏವ ನಿರೂಪಿತಾಃ. ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಓನ್ಲಿ ವಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಡಿಸ್ಕಸ್. ಪ್ರಥಮ ವರ್ಷಸ್ಯ ಪಾಠ್ಯಪುಸ್ತಕೆ ಏವ, ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಅದು ಮೆನ್ಷನ್ ಆಗಿತ್ತು, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ಸು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಫೇಸ್ ದೋಸ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ. ಅಧುನಾ ವಿಸರ್ಗ ಸಂಧಿ ಪರಿಚಯ ದೀಯತೆ. ಈಗ ವಿಸರ್ಗ ಸಂಧಿ ಅಂದರೆ ಏನು ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವೀಗ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ವಿಸರ್ಗ ಸಂಧಿ ವಿಸರ್ಗಾತ್ ಪರತಃ ಸ್ವರೇ ವ್ಯಂಜನೆ ವಾ ಪರೆ ವಿಸರ್ಗ ರೂಪಾಂತರಂ ಭಜತೆ. ವಿಸರ್ಗಸ್ಯ ಪರೆ ಅಂದರೆ ವಿಸರ್ಗದ ಮುಂದೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯ ಪ್ಲಸ್ ತಪತಿ ಅಂತ ಇದೆ. ಸೂರ್ಯ ಪ್ಲಸ್ ತಪತಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ರವಿ ಪ್ಲಸ್ ಉದೇತಿ. 2 ಉದಾಹರಣೆಗಳನ್ನು ಬರ್ದೀನಿಲ್ಲಿ. ಸೂರ್ಯ ಪ್ಲಸ್ ತಪತಿ. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ? ವಿಸರ್ಗಾತ್ ಸ್ವರೇವಾ ವ್ಯಂಜನೇವಾ ಪರೆ ವಿಸರ್ಗಸ್ಯ ವಿವಿಧಾದೇಶಾಃ ಭವಂತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು ಸ್ವರಸಂಧಿ ಅಂದ್ರೇನು? ಸ್ವರಕ್ಕೆ ಸ್ವರ ಸೇರೋದು. ವಿಸರ್ಗ ಸಂಧಿ ವ್ಯಂಜನ ಸಂಧಿ ಅಂದ್ರೇನು? ಸ್ವರಕ್ಕೆ ಸ್ವರ ಆದರೂ ಆಗ್ಬೋದು, ವ್ಯಂಜನ ಆದರೂ ಪರ ಆಗ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ. ಇಲ್ಲಿ ವಿಸರ್ಗ ಸಂಧಿ ಹೇಗೆ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ವಿಸರ್ಗಾತ್ ಪರತಃ ಸ್ವರೇ ವ್ಯಂಜನೆ. ಇಲ್ಲಿ ವಿಸರ್ಗ ಇದೆ. ವಿಸರ್ಗ ಅಂದರೆ 2 ಡಾಟ್ಸ್. ವಿಸರ್ಗಾತ್ ಪರೆ ಅಂದರೆ ವಿಸರ್ಗದ ಮುಂದೆ ಸ್ವರವಾಗಲಿ ವ್ಯಂಜನವಾಗಲಿ ಬರಬಹುದು. There is no rule, only swara should present in front of visarga ಅಂತನೂ ರೂಲ್ ಇಲ್ಲ. ಅಥವಾ ಸ್ವರಾನೇ ಬರಬೇಕಂತಿಲ್ಲ, ಅಥವಾ ವ್ಯಂಜನಾನೇ ಬರಬೇಕಂತಿಲ್ಲ. ಇದರ್ ಸ್ವರ ಆರ್ ವ್ಯಂಜನ, ಎನಿಥಿಂಗ್ ಕ್ಯಾನ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್. ಸ್ವರ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟೆಡ್ ದೇರ್ ಇನ್ ಫ್ರಂಟ್ ಆಫ್ ವಿಸರ್ಗ ಆ್ಯಂಡ್ ವ್ಯಂಜನ ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ಸೋ ಬಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ಫ್ರಂಟ್ ಆಫ್ ವಿಸರ್ಗ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ವಿಸರ್ಗಾತ್ ಸ್ವರೇ ವ್ಯಂಜನೆ ವಾ ಪರೆ ವಿಸರ್ಗ ರೂಪಾಂತರಂ ಭಜತೆ. There we find the change in visarga. ಇಲ್ಲಿ ವಿಸರ್ಗದ ಮುಂದೆ ವ್ಯಂಜನ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ವಿಸರ್ಗದ ಮುಂದೆ ಸ್ವರ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ನಾನೇನು ಮಾಡ್ತೀನಿ? ಸೂರ್ಯ ಪ್ಲಸ್ ತಪತಿ ಅಂತ ಇದೆ. ಜಸ್ಟ್ ವಿ ಡಿಲೀಟ್ ದಿಸ್ ಬೈ ಆ್ಯಡಿಂಗ್ ದಿಸ್. ಈ ವಿಸರ್ಗದ ಮುಂದೆ ವ್ಯಂಜನ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ವಿಸರ್ಗದ ಮುಂದೆ ಸ್ವರ ಇದೆ. ಸೊ ಈ ವಿಸರ್ಗವನ್ನು ತೆಗೆದುಬಿಟ್ಟು ಫೈನಲಿ ಇಟ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಆಸ್ ಸೂರ್ಯಸ್ತಪತಿ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ವಿಸರ್ಗ ತೆಗೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಅದರ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ ಏನು ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ? ಸಕಾರ ಆದೇಶದ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ರೇಫಾದೇಶದ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಯಾಕೆ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟೇಕನ್ ಅಂತಂದರೆ, ಸ್ವರ ಆಗ್ಬೋದು ಅಥವಾ ವ್ಯಂಜನ ಆಗ್ಬೋದು, ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಆಗ್ಬೋದು ಇನ್ ಫ್ರಂಟ್ ಆಫ್ ವಿಸರ್ಗ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ರ್ಯಾಂಡಮ್ಲಿ ಐ ಟೇಕನ್ 2 ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ 2. ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ದೀಸ್ 2 ಆಲ್ಸೋ. ಓಕೆ, ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ವಿಸರ್ಗ ಸಂಧಿ ಅಂತಂದರೆ, ವಿಸರ್ಗದ ಮುಂದೆ ಸ್ವರವಾಗಲಿ ವ್ಯಂಜನವಾಗಲಿ ಪರ ಆದರೆ ಈ ವಿಸರ್ಗಕ್ಕೆ ಏನೋ ಒಂದು ವಿಕಾರ ಆಗುತ್ತೆ. ವಿಕಾರ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಫೈಂಡ್ಸ್ ಅ ಚೇಂಜ್, ಇಟ್ ಗೆಟ್ಸ್ ಅ ಚೇಂಜ್. ಏನು ಮಾಡಿದೆ? ವಿಸರ್ಗ ತೆಗೆದೆ, ವಿಸರ್ಗದ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ? ಸಕಾರ ಹಾಕಿದೆ. ದ ರೆಸ್ಟ್ ಆಲ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್. ಸೂರ್ಯ ಇಸ್ ದೇರ್, ಹ್ಯಾಡ್ ರಿಟನ್ ಸೂರ್ಯ. Just in the place of visarga had added sakara, then tapati is rest as it is. Here also ravihi plus udeti, finally it forms as ravi rudeti. Listen here, visargada munde swara ide,
ಓಕೆ, ಜಸ್ಟ್ ಈ ವಿಸರ್ಗವನ್ನು ತೆಗಿತೀನಿ. ಇನ್ ದ ಪ್ಲೇಸ್ ಆಫ್ ವಿಸರ್ಗ ಐ ಆ್ಯಡ್ ರಕಾರ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ರವಿ ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ರವಿ ಬರ್ದಿದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ವಿಸರ್ಗದ ಬದಲಿಗೆ ರಕಾರ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಅಂದರೆ ಹಾಫ್ ರ ಅಂದರೆ ವ್ಯಂಜನ, ಅರ್ಧಾಕ್ಷರ ವ್ಯಂಜನಗಳು. ಓಕೆ, ರ ಪ್ಲಸ್ ಉ ಏನಾಯಿತು? ಈ ವಿಸರ್ಗದ ಬದಲಿಗೆ ನಾನು ಋ ತಗೊಂಡೆ, ಅಲ್ಪಾಕ್ಷರ ವ್ಯಂಜನ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಪಾಕ್ಷರ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಋ ತಗೊಂಡೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಉ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದೆ. ಋ ಪ್ಲಸ್ ಉ ಏನಾಯಿತು? ರು, ರುದೇತಿ, ರವಿ ರುದೇತಿ. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದ್ಯಾ ಹೇಗೆ ವಿಸರ್ಗ ಸಂಧಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ? ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಆ್ಯಡ್ ಗಿವನ್ ರ್ಯಾಂಡಮ್ಲಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಗಿವನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಆಫ್ 2. ಇದನ್ನು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬೇರೆನೂ ನಾನು ತಗೋಬಹುದಿತ್ತು. ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಿ ವಾಟ್ ಇಸ್ ವಿಸರ್ಗಸ್ಯ ಸಕಾರಾದೇಶ. ವಿಸರ್ಗದ ಸಕಾರ ಹೇಗೆ ಬರುತ್ತೆ? ವಿಸರ್ಗಕ್ಕೆ ಇನ್ ದ ಪ್ಲೇಸ್ ಆಫ್ ವಿಸರ್ಗ ಹೌ ಡು ವಿ ಗೆಟ್ ಸಕಾರಾದೇಶ ಎಂಬುದಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ತಗೊಳ್ತೀವಿ. ಈಗ ನೋಡೋಣ. ವಿಸರ್ಗಾತ್ ಪರತಃ ಸ್ವರೇ ವ್ಯಂಜನೆ ವಾ ಪರೇ ವಿಸರ್ಗ ರೂಪಾಂತರಂ ವರ್ತತೆ ತದಾ ವಿಸರ್ಗ ಸಂಧಿ ಭವತಿ. ಷಟ್ ಪ್ರಕಾರ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, 6 ಪ್ರಕಾರ ಅಂತ. ದೆರ್ ಆರ್ ಮೇನ್ಲಿ 4 ಭೇದಾಸ್, ಡಿವಿಷನ್ಸ್ ಇದೆ. 4 ಬರೋದು ನಿಮಗೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಸಕಾರದಲ್ಲೇ 3 ಬರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ದಟ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ಸ್ ಇನ್ ಸಕಾರ ಆದೇಶದಲ್ಲೇ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅದರಿಂದ 6 ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದು ಬೇಡ, 4 ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಏನದು? ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ರೂಲ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ವಿಸರ್ಗಸ್ಯ ಸಕಾರಾದೇಶ? ಯಾವಾಗ ವಿಸರ್ಗಕ್ಕೆ ಸಕಾರ ಬರುತ್ತೆ? ಸಕಾರ ಅಂದರೆ ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಸಕಾರ, ಸ, ಶ ಆ್ಯಂಡ್ ಶ, 3 ಆದೇಶಗಳು ಬರುತ್ತೆ. ಇವನ್ ದಿಸ್ ಕಮ್ಸ್, ದೆನ್ ಆಲ್ಸೋ ದಿಸ್ ಆರ್ ದಿಸ್ ಕಮ್ಸ್, ವಿ ಸೇ ಸಕಾರ ಓನ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಹೇಳುವಾಗ. ಬಟ್ ವೈಲ್ ರೈಟಿಂಗ್ ವಿ ಯೂಸ್ ದಿಸ್ 2 only and this in different stages we get. ಈ ಅಕ್ಷರಕ್ಕೆ ಏನು ತಗೊಂಡ್ರೆ ಈ ಅಕ್ಷರ ಬರುತ್ತೆ, ಯಾವ ಅಕ್ಷರಕ್ಕೆ ಈ ಅಕ್ಷರ ಬರುತ್ತೆ, ಯಾವ ಅಕ್ಷರಕ್ಕೆ ಈ ಅಕ್ಷರ ಬರುತ್ತೆ, 1 by 1 ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ವಿಸರ್ಗಸ್ಯ ಸಕಾರ ಅಂತಂದರೆ, ಸಕಾರ ಅಂತ ಮೇನ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಅಲ್ಲಿ ಸಕಾರನಾದರೂ ಬರ್ಬೋದು, ಶನಾದರೂ ಬರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಈ ಶನಾದರೂ ಬರ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅಂತಂದರೆ ವಿಸರ್ಗಸ್ಯ ಸಕಾರ ವಿಸರ್ಗಾತ್ ತಕಾರೆ ಥಕಾರೆ ಸಕಾರೆ ಪರೆ ವಿಸರ್ಗಸ್ಯ ಸಕಾರಾದೇಶ ಭವತಿ. ಪ್ಲೀಸ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ರಿ, ಗಮನ ಇಟ್ಟು ನೋಡ್ಕೊಳ್ರಿ. ಏನು ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ? ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಆಫ್ ಸಕಾರಾದೇಶ ಅಂತಂದರೆ ವಿಸರ್ಗಾತ್ ತಕಾರೆ ಅಂದರೆ ವಿಸರ್ಗದ ಮುಂದೆ. ಜಸ್ಟ್ ಐ ಹ್ಯಾಡ್ ಶೋನ್, ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದ್ನಲ್ಲ ನಾನು, ವಿಸರ್ಗದ ಮುಂದೆ ಅಂದರೆ ಪೂರ್ವ ಪದದ ಮೊದಲನೇ ಅಕ್ಷರ. ವಿಸರ್ಗಾತ್ ತಕಾರೆ ಥಕಾರೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಕಾರೆ ಪರೆ. ವಿಸರ್ಗದ ಮುಂದೆ ತ ಇರ್ಬೋದು, ಥ ಇರ್ಬೋದು. ಅಂದರೆ ತ ಅಲ್ಪ ಪ್ರಾಣ, ಥ ಮಹಾಪ್ರಾಣ, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಥ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಸಕಾರ ಇತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಸಕಾರಾದೇಶ ಭವತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಉದಾಹರಣೆ ನೋಡ್ರಿ, ಸೂರ್ಯ ತಪತಿ. ಜಸ್ಟ್ ಅಗೇನ್ ಐ ವಿಲ್ ರೈಟ್ ದಿಸ್, ಸೂರ್ಯ ಪ್ಲಸ್ ತಪತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಈ ಡೆಫಿನೇಷನಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳಿದೆ? ವಿಸರ್ಗಾತ್ ತಕಾರೆ ಥಕಾರೆ ಸಕಾರೆ ಪರೆ ವಿಸರ್ಗಸ್ಯ ಸಕಾರಾದೇಶ ಭವತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ವಿಸರ್ಗದ ಮುಂದೆ ತಕಾರ ಇರ್ಬೋದು, ಥಕಾರ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಸ ಇರ್ಬೋದು. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಫೈನಲಿ ವಿ ಗೆಟ್ ಸಕಾರ ಅಂತಲೇ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಹೇಗೆ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡೋಣ. ಸೂರ್ಯ ಪ್ಲಸ್ ತಪತಿ, ಜಸ್ಟ್ ವಿ ರಿಮೂವ್ ದಿಸ್. ವಾಟ್ ಡು ವಿ ಆ್ಯಡ್? ಸೂರ್ಯಸ್ ತಪತಿ. Did you understand? In the place of visarga, we just add. Okay, we are discussing about sakaradesha. So adrinda illi visargat param takarah bhavati chet tasya sakaradesha bhavati anta ಹೇಳಿದ್ವಿ. ಈಗ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ? ತತಃ ಪ್ಲಸ್ ಥೂರ್ವಾಣಃ. ಏನು ಹೇಳಿದರು? ಥ ಸ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ವಿಸರ್ಗದ ಮುಂದೆ ಏನಿದೆ? ಥ ಇದೆ. ಥ ಇದ್ರೆ ಏನು ಬರಬೇಕು? ತ ಇರ್ಬೋದು, ಥ ಇರ್ಬೋದು, ಸ ಇದಿರ್ಬೋದು. ಏನು ಬರಬೇಕು? ತತಸ್ತೂರ್ವಾಣಃ. ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಸಕಾರಾದೇಶ ತುಂಬ ಈಸಿ, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ದೆನ್ ಅದರ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಮುನಿಹಿ ಪ್ಲಸ್ ಸಹ. ವಿಸರ್ಗ ಇದೆ, ವಿಸರ್ಗದ ಮುಂದೆ
ಸಕಾರ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ. ತ ಥ ಥ ತ ತ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತೊಗೊಂಡ್ವಿ. ಥದು ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತೊಗೊಂಡ್ವಿ. ಸದು ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತೊಗೊಂಡ್ವಿ. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಇದು ಏನಾಯಿತು? ಜಸ್ಟ್ ವಿ ರಿಮೂವ್ ದಿಸ್, ವಿ ರೈಟ್ ಮುನಿಸ್ಸಹ. ಆಲ್ರೆಡಿ ಸ ಇಸ್ ದೇರ್ ಅಂತ ಸುಮ್ಮನೆ ಹಿಂಗೆ ಬರೆಯಂಗಿಲ್ಲ. ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ದಿಸ್? ಜಸ್ಟ್ ಆ್ಯಡ್ ಸ, ಮುನಿಸ್ಸಹ. ಆಲ್ರೆಡಿ ಸ ಇದೆ ಅಂತ ಬಿಟ್ಟು ಬರಬೇಕಲ್ಲ. ಬಟ್ ಇದ್ರದ್ದು ಸಕಾರ ಎಲ್ಲಿ? ಇನ್ ದ ಪ್ಲೇಸ್ ಆಫ್ ವಿಸರ್ಗ ವಿ ಆ್ಯಡ್ ಸಕಾರ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ ನಾನು. ನೋಡಿ, ಇನ್ ದ ಪ್ಲೇಸ್ ಆಫ್ ವಿಸರ್ಗ ಇಲ್ಲಿ ಸಕಾರ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ದ ರೆಸ್ಟ್ ಆಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ರಿಟನ್ ದ ಸೇಮ್. ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಮುನಿ ಇದೆ. ಆಲ್ರೆಡಿ ಸ ಇದೆಯಲ್ಲ ಮ್ಯಾಮ್, ಸ ಹಿಂಗೆ ಬರಿಬೇಕು ಅಂತೇನಿಲ್ಲ. ಇದೇನು ಮಾಡಬೇಕು? ಈ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ ಸ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ರಿ, ಮುನಿಸ್ಸಹ ಅಂತ ಆಯಿತು. ಡಿಡ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್? ದಿಸ್ ಇಸ್ ಪ್ಯೂರ್ಲಿ ಅಬೌಟ್ ಸಕಾರಾದೇಶ. ಈಗ ನಾನು ಇದು ಕೂಡ ಬರುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಆಸ್ ಸಕಾರಾದೇಶ ಅಂತಲೇ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆಯಾ? ಸಕಾರಾದೇಶ ಅಂತಲೇ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದು ಹೇಗೆ ಅಂತಂದರೆ, ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ಆಫ್ ಸ, ತ ಆ್ಯಂಡ್ ಥ, ಮೂರರದು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಸ್ಟಿಲ್ ವಿ ಆರ್ ಇನ್ ವಿಸರ್ಗಸ್ಯ ಸಕಾರಾದೇಶ ಓನ್ಲಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಶ, ಚ ಆ್ಯಂಡ್ ಛ. ಮುಂಚೆ ಏನು ನೋಡಿದ್ವಿ? ಸ, ತ, ಥ ನೋಡಿದ್ವಿ, ಅಲ್ಲಿ ಸಕಾರ ಬಂತು. ಹೌದಾ? ಈಗ ಇದನ್ನು ನಾವು ತಗೊಂಡ್ವಿ ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಶಕಾರ ಬರುತ್ತೆ. ಫಸ್ಟ್ ಶಕಾರ ಬರುತ್ತೆ. ಹೇಗೆ ಅಂತ ಒಂದು ನೋಡೋಣ. ರಾಮಃ ಪ್ಲಸ್ ಚ, ರಾಮಃ ಪ್ಲಸ್ ಚ ಅಂತ ಇದೆ. ಅದು ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ, ಅದು ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ, ಕ್ಲಿಯರಾಗಿ ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ಸಕಾರದ ವಿಸರ್ಗದ ಮುಂದೆ ಸಕಾರ ಆದರೂ ಇರ್ಬೋದು, ಥಕಾರ ಇರ್ಬೋದು, ತಕಾರ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಥಕಾರ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಸಕಾರ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ವಿ. ಈಗ ವಿಸರ್ಗದ ಮುಂದೆ ಇದಾದರೂ ಇರ್ಬೋದು, ಇದಾದರೂ ಇರ್ಬೋದು, ಇದಾದರೂ ಇರ್ಬೋದು, ಇದರ್ ದಿಸ್ ಆರ್ ದಿಸ್, ಯಾವುದಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಇದು ಶಕಾರ ಬರುತ್ತೆ. ಫಸ್ಟ್ ಶಕಾರ ಬರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಲೆಟರ್ ಬಂತು. ಯಾವುದೇ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಆದರೂ ಸಕಾರ ತೊಗೊಂಡ್ವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಅಕ್ಷರ ಬಂದರೂ ಇದು ಬರುತ್ತೆ. ರಾಮಃ ಪ್ಲಸ್ ಚ, ರಾಮಶ್ಚ. ಇನ್ ದ ಪ್ಲೇಸ್ ಆಫ್ ವಿಸರ್ಗ ವಿ ಟೇಕ್ ದಿಸ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹಾಫ್ ಶ, ದೆನ್ ಆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಚ. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? ರಾಮಶ್ಚ. ಅದೇ ರೀತಿ ಕೃಷ್ಣಶ್ಚ ಅಂದರೂ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ. ಕೃಷ್ಣ ಪ್ಲಸ್ ಚ. ಜಸ್ಟ್ ತೆಗಿತೀವಿ, ಇದನ್ನು ಏನು ಹಾಕ್ತೀವಿ? ಕೃಷ್ಣಶ್ಚ. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? ಈಗ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇದಕ್ಕೆ ನೋಡೋಣ ಎಕ್ಸಾಂಪಲು. ಇದಕ್ಕೆ ಭಕ್ತಃ ಪ್ಲಸ್ ಶೋಭತೆ. ಭಕ್ತಃ ಪ್ಲಸ್ ಶೋಭತೆ. ವಿಸರ್ಗ ಇದೆ. ವಿಸರ್ಗದ ಮುಂದೆ ಏನಿದೆ? ಶ ಇದೆ. ನೋಡಿ, ಇದಾದರೂ ಇರ್ಬೋದು, ಇದಾದರೂ ಇರ್ಬೋದು, ಇದಾದರೂ ಇರ್ಬೋದು, ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಇರ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಇದ್ರೂ ನಾವು ಸಕಾರ ತಗೊಂಡ್ವು. ಅದೇ ರೀತಿ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ಅಕ್ಷರ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಶಕಾರನೇ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಭಕ್ತಃ ಪ್ಲಸ್ ಶೋಭತೆ. ವಿ ರಿಮೂವ್ ದಿಸ್. ಏನು ಹಾಕ್ತೀವಿ? ಎಸ್, ಭಕ್ತ ಶೋಭತೆ. ಇನ್ ದ ಪ್ಲೇಸ್ ಆಫ್ ವಿಸರ್ಗ ಶ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇದೆ, ಬಿಟ್ಬಿಡೋದಲ್ಲ. ಇನ್ ದ ಪ್ಲೇಸ್ ಆಫ್ ವಿಸರ್ಗ ನಾನು ಹಾಫ್ ಶ ತಗೊಂಡೆ. ದ ರೆಸ್ಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ರಿಟರ್ನ್ ಸೇಮ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಕ್ಲಿಯರ್? ಎಸ್. ರಾಮಃ ಪ್ಲಸ್ ಚ, ರಾಮಶ್ಚ. ಭಕ್ತಃ ಪ್ಲಸ್ ಶೋಭತೆ, ಭಕ್ತ ಶೋಭತೆ. ಈಗ ಈ ಅಕ್ಷರಕ್ಕೆ ಒಂದು ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ತತಃ ಪ್ಲಸ್ ಛತ್ರಂ.
ತತಃ ಪ್ಲಸ್ ಛತ್ರಂ ಅಂತ ಇದೆ, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ವಿಸರ್ಗದ ಮುಂದೆ ಏನಿದೆ? ಛ ಇದೆ. ಅವಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ? ತೆಗಿತೀವಿ, ಛ ಹಾಕ್ತೀವಿ. ಛ ತೆಗೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಏನು ಹಾಕ್ತೀವಿ? ಹಾಫ್ ಶ ಹಾಕ್ತೀವಿ. ತತ್ತ ಛತ್ರಂ, ತತಶ್ಚತ್ರಂ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಇಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ವಿಸರ್ಗದ ಮುಂದೆ ಚ ಬಂತು, ಚ ಬಂದರೆ ಶ ಬರಬೇಕು. ವಿಸರ್ಗದ ಮುಂದೆ ಶ ಬಂತು, ಶ ಬಂದರೂ ಕೂಡ ಶ ಬರಬೇಕು. ವಿಸರ್ಗದ ಮುಂದೆ ಛ ಬಂತು, ಛ ಬಂದರೂ ಕೂಡ ಶನೇ ಬರಬೇಕು. ತತಶ್ಚತ್ರಂ. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? ವೆರಿ ಈಸಿ. ಸಕಾರಾದೇಶ ಇಸ್ ವೆರಿ ಈಸಿ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಇದು ಸ ತ ಥ ಆಯಿತು. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಶ ಚ ಛ. ಫೈನಲಿ ವಿ ಗೆಟ್ ಶ ಓನ್ಲಿ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಈಗ ಥರ್ಡ್ ವಿಸರ್ಗ ಸಂಧಿ ಸಕಾರಾದೇಶದಲ್ಲೇ ಇದ್ದೀವಿ ಇನ್ನೂ ನಾವು. ಏನದು? ವಿಸರ್ಗದ ಮೂರನೆಯ ಸ ಶ ಶ. ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ಶ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ವಿ, ಈಗ ಸೆಕೆಂಡ್ ಶ, ದಟ್ ಈಸ್ ಶ ಟ ಆ್ಯಂಡ್ ಠ. ಫೈನಲಿ ವಿ ಗೆಟ್ ದಿಸ್ ಶ ಓನ್ಲಿ. ಇಲ್ಲಿ ಶ ತಗೊಂಡ್ವಿ, ಚ ತಗೊಂಡ್ವಿ, ಛ ತಗೊಂಡ್ವಿ. ಫೈನಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಶ ಬಂತು. ಇಲ್ಲಿ ಶ ಮತ್ತು ಅಲ್ಪಪ್ರಾಣ ಟ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಹಾಪ್ರಾಣ ಠ ತಗೊಂಡ್ರೆ ನಮಗೆ ಶಕಾರನೇ ಬರುತ್ತೆ. ಹೇಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಧನು ಪ್ಲಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಶಕಾರನೇ ನೋಡೋಣ. ಹರಿಹಿ ಪ್ಲಸ್ ಷಷ್ಠಃ. ಹರಿಹಿ ಪ್ಲಸ್ ಷಷ್ಠಃ. ಏನಿದೆ ಇಲ್ಲಿ? ವಿಸರ್ಗ. ವಿಸರ್ಗದ ಮುಂದೆ ಏನಿದೆ? ಶಕಾರ. ಶಕಾರ ಬಂದರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಜಸ್ಟ್ ವಿ ರಿಮೂವ್ ದಿಸ್. ಏನು ಹಾಕ್ತೀವಿ? ಸೇಮ್ ಶನೇ ಹಾಕ್ತೀವಿ. ಹರಿಷಷ್ಠಃ. ಶ ಇದೆ, ಆಲ್ರೆಡಿ ಇದೆ, ಬಟ್ ಇದೆ ಅಂತ ಬಿಡೋಂಗಿಲ್ಲ. ಹಾಫ್ ಶ ತಗೋಬೇಕು. ಹರಿಷಷ್ಠಃ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಹರಿಷಷ್ಠಃ ಅಂತ ತಗೊತೀರಾ. ಹರಿ ಷಷ್ಠಃ ಅಂತ ತಗೊಳ್ತೀರಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಧನು ಪ್ಲಸ್ ಠಂಕಾರ. ವಿಸರ್ಗ ಇದೆ, ವಿಸರ್ಗದ ಮುಂದೆ ಏನಿದೆ? ಠ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಠ ಇತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಇದನ್ನು ತೆಗಿತೀವಿ. ಏನು ಹಾಕ್ತೀವಿ? ಶ. ಧನುಷ್ಟಂಕಾರ. ಧನುಷ್ಠಂಕಾರ. are you feeling any difficulty in these three? Sa, sha and sha? No, it is very simple. Clearly I am showing this. Very simple and easy to understand. Okay, here ಶ ಬರ್ಬೋದು, ಟ ಬರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಠ ಬರ್ಬೋದು. ಫೈನಲಿ ನಮಗೆ ಶನೇ ಬರುತ್ತೆ. ಈ ಮೂರು ಕೂಡ ಯಾವುದ್ರಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ? ಇದರಲ್ಲೇ ಬರೋದು. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ನಾಟ್ ಗಾನ್ ಟು ದೀಸ್ ತ್ರೀ. ಇನ್ನೂ ನಾವು ಇಲ್ಲೇ ಇದ್ದೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಸಕಾರ ಅಷ್ಟೇ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಬಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಇದು ಎರಡೂ ಕೂಡ ಬರುತ್ತೆ. ಆವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಅದನ್ನು ವಿಸರ್ಗಸ್ಥ ಸಕಾರ ಅಂತಲೇ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ತಲೆಗೆಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಬಿಕಾಸ್ ನೋ ನೀಡ್ ಟು ಮೆನ್ಷನ್ ಸಂಧಿ ನೇಮ್. ನಿಮಗೆ ಸಂಧಿಯ ಹೆಸರು ಎಲ್ಲೂ ಬರೆಯೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ, ಸಮಾಸದ ಹೆಸರು ಬರೆಯೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ. ಜಸ್ಟ್ ಸಂಧಿಯನ್ನು ವಿಭಾಗ ಇದ್ದರೆ ಕೂಡಿಸಿ ಬರೀರಿ, ಕೂಡಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ವಿಭಜಿಸಿ, ಅಷ್ಟೇ ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ನೋ ನೀಡ್ ಟು ಮೆನ್ಷನ್ ಇದು ವಿಸರ್ಗದ ಸಕಾರಾನ, ಉಕಾರಾನ, ರೇಫಾನ ಅಂತ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡೋ ಎಲ್ಲೂ ನಿಮಗೆ ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ. ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲೂ ನಿಮಗೆ ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ತ್ರೀ. ಟಕಾರಕ್ಕೆ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಅಂತಂದರೆ ಟಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಟಂಟಣಾಯತೆ. ಟಂಟಣಾಯತೆ ಮಹಾಪ್ರಾಣ. ಟ ವರ್ಗದ್ದು ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಅಂತಂದರೆ yes, these two are enough. harihi plus shashtah harishashtah, dhanuh plus thankarah dhanushtankarah. Just you can notice in the place of visarga shakara is used. Here also in the place of visarga shakara is used. Understood? So these three, sakara, takara,
khakara comes sakara, shakara, chakara, chakara, we get shakara, shakara, ta and tha, again we get shakara. These are the examples we have discussed now related to visargasya sakaradesha. Hope you understood that. Very simple. Even in a very simple way I can give you the formula. Formula you can write, put a box for that formula. Visargaha plus karkasha vyanjanam. Visargaha plus karkasha vyanjanam is equal to sakaraha. ಸಕಾರ ಅದು ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್, ನೀವು ಮೈಂಡಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ರಿ. ಸಕಾರ ಅಂದರೆ ಬರೀ ಸಕಾರ ಅಲ್ಲ, ಈವನ್ ಶ ಆ್ಯಂಡ್ ಶನು ಬರ್ಬೋದು. ಇದು ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಡ್ರಿ, ಇದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಓಕೆ, ವಿಸರ್ಗದ ಸಕಾರಾದೇಶಕ್ಕೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಸೂತ್ರ ಏನಪ್ಪ, ಪಾಣಿನಿಯ ಸೂತ್ರ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ವಿಸರ್ಗ ಕರ್ಕಶ ವ್ಯಂಜನಂ ಪ್ಲಸ್ ಸಕಾರ. ಜಸ್ಟ್ ಗೋ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ಸ್. ಏನದು ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ಸು? ಕರ್ಕಶ ವ್ಯಂಜನ ಅಂದರೆ ಯಾವುದು? ವರ್ಗಸ್ಯ ಎಸ್ ಪ್ರಥಮ ದ್ವಿತೀಯ ಅಕ್ಷರಾಣಿ. ವರ್ಗಸ್ಯ ಪ್ರಥಮ ದ್ವಿತೀಯ ಅಕ್ಷರಾಣಿ ಅಂದರೆ ಯಾವುದು? ಕ ಖ ಚ ಛ ಟ ಠ ದೆನ್ ತ ಥ ಪ ಫ ಕರ್ಕಶ ವ್ಯಂಜನಗಳು. ಆ್ಯಂಡ್ ಶ ಶ ಸ ಶ ಶ ಸಗಳು ಕರ್ಕಶ ವ್ಯಂಜನಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ ನಾವು ಲಾಸ್ಟ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಕೋರ್ಸಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ವಿ. ಸೊ ವಿಸರ್ಗ ಸಂಧಿಯ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ವಿಸರ್ಗ ಪ್ಲಸ್ ಕರ್ಕಶ ವ್ಯಂಜನಂ ಸಕಾರ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ನ ಜಸ್ಟ್ ಟ್ಯಾಲಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇದಕ್ಕೂ ಅದು ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗುತ್ತಾ ಅಂತ. ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗುತ್ತಾ ನೋಡ್ಕೊಳ್ರಿ. ಧನುಹು ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬರೀತೀನಿ. ಠಂಕಾರ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ವಿಸರ್ಗ ಇದೆ, ವಿಸರ್ಗದ ಮುಂದೆ ಏನಿದೆ? ಟ. ಠ ಏನದು? ಕರ್ಕಶ ವ್ಯಂಜನ ತಾನೆ? ಎಸ್, ಕರ್ಕಶ ವ್ಯಂಜನ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೀವಿ? ವಿಸರ್ಗ ಸಂಧಿಯ ಸಕಾರಾದೇಶ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಸೂರ್ಯ ಪ್ಲಸ್ ತಪತಿ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲೇನು ವಿಸರ್ಗ, ವಿಸರ್ಗದ ಮುಂದೆ ಏನಿದೆ? ಕರ್ಕಶ ವ್ಯಂಜನ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕರ್ಕಶ ವ್ಯಂಜನ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕರ್ಕಶ ವ್ಯಂಜನ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಎಸ್, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ವಿಸರ್ಗ ಸಂಧಿ. ನಾನು ಏನೇನು ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ಬರಿತೀನಲ್ಲ ಈ ಮೂರರದು, ಈಗ ಒಂದರದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬರ್ದೀನಿ, ಅದನ್ನು ನೀವು ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಬರ್ಕೊಳ್ರಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಹೈಲೈಟ್ ಇಟ್. ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಆಲ್ವೇಸ್ ಹೈಲೈಟೆಡ್. ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಹೈಲೈಟ್ ಮಾಡಿರಿ, ಆವಾಗ ನೀವು ಗ್ಲಾನ್ಸ್ ಮಾಡುವಾಗ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಈಸಿ ಫಾರ್ ಯು ಟು ಗ್ಲಾನ್ಸ್ ದ ಟಾಪಿಕ್ಸ್. ವಿಸರ್ಗ ಪ್ಲಸ್ ಕರ್ಕಶ ವ್ಯಂಜನಂ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸಕಾರಾದೇಶ. ಬರೀ ಸಕಾರ ಅಂತ ಬರೀ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಮೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಸಕಾರ, ಇವನ್ ಇಟ್ ಅಪ್ಲೈಸ್ for sh and sh also. Okay, okay, let us move next. Visargasya repaha. Repaha means rakaradesha. Visargasya rakaradesha. Repaha ityukte rakaradesha. Visargasya rakaradesha. ಏನು ರಕಾರಾದೇಶ ಹೇಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಈಗ ನಾವು ನೋಡೋಣ. ಅಕಾರಃ ಆಕಾರೌ ವಿಹಾಯ ವಿಸರ್ಗಾತ್ ಪೂರ್ವಂ ಅನ್ಯಸ್ವರಾಃ ಭವಂತಿ ಚೇತ್ ಸ್ವರೇ ಮೃದು ವ್ಯಂಜನೆ ವಾ ಪರೆ ವಿಸರ್ಗಸ್ಯ ರೇಪಃ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಕಂಡೀಷನ್? ಏನಿದೆ ಇದರ ಕಂಡೀಷನ್ ಏನಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಅಕಾರಃ ಆಕಾರೌ ವಿಹಾಯ. ವಿಹಾಯ ಅಂದರೆ ಬಿಟ್ಟು, ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅ ಆ್ಯಂಡ್ ಆ. ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅ ಆ್ಯಂಡ್ ಆ. ಆಕಾರವು ವಿಹಾಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆಕಾರಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಅಂದರೆ ಈ ಇಂದ ಅವರೆಗೂ ಬರ್ಬೋದು. ಆಕಾರಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಏನದು? ವಿಸರ್ಗಾತ್ ಪೂರ್ವಂ ಅನ್ಯಸ್ವರಾಃ ಭವಂತಿ ಚೇತ್. ವಿಸರ್ಗಾತ್ ಪೂರ್ವಂ, ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ಕರ್ಕಶ ವ್ಯಂಜನದಲ್ಲಿ ಏನು ನೋಡಿದ್ವಿ? ವಿಸರ್ಗದ ನಂತರ ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಿ. ವಿಸರ್ಗದ ನಂತರ ಕರ್ಕಶ ವ್ಯಂಜನಗಳು. ಈ ಮೂರು ನೆಕ್ಸ್ಟು ವಿಸರ್ಗದ ಮುಂದೆ ಹಿಂದೆ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಏನು ನೋಡಿದ್ವಿ? ಧನುಹು ಪ್ಲಸ್ ಟಂಕಾರದಲ್ಲಿ ಏನು ನೋಡಿದ್ವಿ? ವಿಸರ್ಗದ ಮುಂದಿನ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಿದ್ವಿ. ಈ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಮೂರು ಸಂಧಿಯಲ್ಲಿ ವಿಸರ್ಗದ ಹಿಂದಿನ ಅಕ್ಷರಗಳನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಅದನ್ನು ನೀವು ನೋಟಿಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಪಾಯಿಂಟ್ ಟು ಬಿ ನೋಟೆಡ್ ಹಿಯರ್. ಇನ್ ಸಕಾರಾದೇಶ ವಿ ವರ್ ಕನ್ಸಿಡರಿಂಗ್ ಓನ್ಲಿ ಆಫ್ಟರ್ ವಿಸರ್ಗ ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ಲೆಟರ್ಸ್ ಆರ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್
ಓಕೆ, ಅದನ್ನು ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಈಗ ಈ 3 ಆದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ವಿಸರ್ಗದ ಹಿಂದಿನ ಅಕ್ಷರಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ ಸ್ವರ ಇದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ನೀವು ನೋಟಿಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಸೆಡ್ ಹಿಯರ್? ಆಕಾರೌ ವಿಹಾಯ, ಆಕಾರೌ ವಿಹಾಯ, ವಿಹಾಯ ಅಂದರೆ ಬಿಟ್ಟು, ಆಕಾರಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು, ವಿಸರ್ಗಾತ್ ಪೂರ್ವಂ ಅನ್ಯಸ್ವರಾಹ. ಐ ರೈಟ್ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ. Now I am writing the formula of ವಿಸರ್ಗಸ್ಯ. ರೇಫದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನಾನೀಗ ವಿಸರ್ಗದ ರೇಫದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲನ್ನು ಬರಿತೀನಿ. ಸೂತ್ರ. ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅ ಆ್ಯಂಡ್ ಆ. ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅ ಆ್ಯಂಡ್ ಆ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಟ್? ವಿಸರ್ಗಾತ್ ಪೂರ್ವಂ ಅನ್ಯಸ್ವರಾಹ. ಎನಿ ಸ್ವರ, ಎನಿ ಸ್ವರ ಪ್ಲಸ್ ಎನಿ ಸ್ವರ ಅನ್ಯಸ್ವರಾः ಭವಂತಿ ಚೇತ್ ಸ್ವರೇ ಮೃದು ವ್ಯಂಜನೆ ವಾ ಪರೆ ಪ್ಲಸ್ ವಿಸರ್ಗ ಪ್ಲಸ್ ಈದರ್ ಸ್ವರ ಆರ್ ಮೃದು ವ್ಯಂಜನ. ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವಿಸರ್ಗಸ್ಯ ರೇಫಃ. This is the formula. Please note the formula. Except a, any ಸ್ವರ. ಈ ಇಂದ ಅವರೆಗೆ ತಾನೇ ಸ್ವರಗಳು. ಸೊ ಯಾವುದೇ ಸ್ವರ ಬರ್ಬೋದು. ಎಲ್ಲಿ? ವಿಸರ್ಗದ ಹಿಂದೆ ನಾನು ಬರ್ತೀನಿ ನೋಡಿ, ಇದು ವಿಸರ್ಗ, ವಿಸರ್ಗದ ಹಿಂದೆ, ವಿಸರ್ಗದ ಮುಂದೆ ಸ್ವರ ಆದರೂ ಬರ್ಬೋದು, ಅಂದರೆ ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಇದು ಬರ್ಬೋದು. ಸ್ವರ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀವಿ. ಸ್ವರ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲಿಂದ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ? ಅ ಇಂದ ಅವರೆಗೆ, ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ವಿಸರ್ಗದ ಮುಂದೆ ಸ್ವರ ಅಥವಾ ಮೃದು ವ್ಯಂಜನ ಬಂತು ಅಂತಂದರೆ ವಿಸರ್ಗದ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ರೇಫ ಬರುತ್ತೆ. ರೇಫ ಅಂದರೆ ರಕಾರಾದೇಶ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಮೃದು ವ್ಯಂಜನ ಅಂದರೆ ಯಾವುದು? ವಾಟ್ ಆರ್ ಮೃದು ವ್ಯಂಜನಾಸ್? ಲಾಸ್ಟ್ 3 ಲೆಟರ್ಸ್ ಆಫ್ ಈಚ್ ವರ್ಗ ಆ್ಯಂಡ್ ಯ, ರ, ಲ, ವ ಆ್ಯಂಡ್ ಹ. ಕರ್ಕಶ ವ್ಯಂಜನಗಳಂದರೆ ಯಾವುದು? ಫಸ್ಟ್ 2 letters of each varga and ಶ, ಶ, ಸ. ಮೃದು ವ್ಯಂಜನ ಲಾಸ್ಟ್ 3 letters of each varga and ಯ, ರ, ಲ, ವ and ಹ. Those are ಮೃದು ವ್ಯಂಜನ. Let us see one example here. ಶಂಭುಃ ಆಗತಃ. ಶಂಭುಃ ಪ್ಲಸ್ ಆಗತಃ. Let me write full. ಮುನಿಹಿ ಪ್ಲಸ್ ಇತಿ. ಥರ್ಡ್ ಹರಿಹಿ ಪ್ಲಸ್ ಅತ್ರ. ಫೋರ್ತ್ ಧನುಃ ಪ್ಲಸ್ ಆಚಾರ್ಯಃ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಜಸ್ಟ್ ಅಪ್ಲೈ ಆಗುತ್ತಾ, ಟ್ಯಾಲಿ ಆಗುತ್ತಾ ನೋಡೋಣ. ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅ ಆ್ಯಂಡ್ ಆ. ಇದೇನು? ಬಿಫೋರ್ ವಿಸರ್ಗ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಇಲ್ಲಿ ವಿಸರ್ಗ ಇದೆ, ಬಿಫೋರ್ ವಿಸರ್ಗ ನೀವು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅ ಆ್ಯಂಡ್ ಆ ನೋಡಿ, ಬಿಫೋರ್ ವಿಸರ್ಗ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಶಂಭು ಅಂದರೆ ಯಾವ ಕಾರ ಇದೆ? ಉ. ಸೊ ಆ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ವಿಸರ್ಗ, ವಿಸರ್ಗದ ಮುಂದೆ ಯಾವುದಿದೆ? ಮುನಿ ಅಂದರೆ ಏನಿದೆ? ಇ ಇದೆ. ಅಗೇನ್ ನೋ ಅ ಆ್ಯಂಡ್ ಆ. ಹಿಯರ್ ವಿಸರ್ಗ ಇಸ್ ದೇರ್. ಅಗೇನ್ ಹರಿಹಿ. ಇಕಾರ ಇಸ್ ದೇರ್. ಹಿಯರ್ ಆಲ್ಸೋ ನೋ ಅ ಆ್ಯಂಡ್ ಆ. ಧನುಹು. ಅಗೇನ್ ವಿಸರ್ಗ ಹಿಯರ್ ಇನ್ ಫ್ರಂಟ್, ಬಿಹೈಂಡ್ ವಿಸರ್ಗ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದೇರ್? ಉಕಾರ ಇಸ್ ದೇರ್. ನೋ ಅ ಆ್ಯಂಡ್ ಆ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್. ಇಸ್ ಇಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ಎಸ್. ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅ ಆ್ಯಂಡ್ ಆ ಎನಿ ಸ್ವರ ಕ್ಯಾನ್ ಕಮ್. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಆ ಎಲ್ಲೂ ಬಂದಿಲ್ಲ, ಅನು ಬಂದಿಲ್ಲ, ಆನು ಬಂದಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಉಕಾರ ಇದೆ, ಇ ಇದೆ, ಇ ಆ್ಯಂಡ್ ಉ. ನೋಡಿ, ಯಾವುದೇ ಸ್ವರ ಬರ್ಬೋದು ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ದಿಸ್ ಪಾರ್ಟ್ ಇಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್. ಪ್ಲಸ್ ವಿಸರ್ಗ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಯಾವುದೇ ಬೇರೆ ಸ್ವರಗಳ ಮುಂದೆ ಇಲ್ಲಿ ವಿಸರ್ಗ ಬಂದಿದೆ ಎವ್ರಿವೇರ್. ಅಗ್ರಿ? ಎಸ್. ಎನಿ ಸ್ವರ ಪ್ಲಸ್ ವಿಸರ್ಗ ಬಂದಿದೆ. ಆ ವಿಸರ್ಗದ ಮುಂದೆ ಈದರ್ ಸ್ವರ ಆರ್ ಮೃದು ವ್ಯಂಜನ. ಈದರ್ ಸ್ವರ ಆರ್ ಮೃದು ವ್ಯಂಜನ. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಆಫ್ಟರ್ ವಿಸರ್ಗ ದರ್ ಇಸ್ ನೋ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್, ದರ್ ಇಸ್ ನೋ ಕಂಡೀಷನ್, ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಆಫ್ಟರ್ ವಿಸರ್ಗ ಈದರ್ ಸ್ವರ ಆರ್ ಮೃದು ವ್ಯಂಜನ
and even you have to note that only in sakaradesha we get karkasha ವ್ಯಂಜನ, nowhere else we get. ಓಕೆ, ಸಕಾರಾದೇಶದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಕರ್ಕಶ ವ್ಯಂಜನ ಬರೋದು, ಇನ್ನು 3 ಆದೇಶದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಬರೀ ಮೃದು ವ್ಯಂಜನ ಬರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ಗಮನ ಇಟ್ಟು ನೋಡ್ಕೊಳ್ರಿ. ಸೊ ವಿಸರ್ಗದ ಮುಂದೆ ಸ್ವರ ಅಥವಾ ವ್ಯಂಜನ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಸ್ವರ ಅಥವಾ ಮೃದು ವ್ಯಂಜನ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ವಿಸರ್ಗದ ಮುಂದೆ ಏನಿದೆ, ಆ ಈ ಸ್ವರ, ವಿಸರ್ಗದ ಮುಂದೆ ಈ ಸ್ವರ, ವಿಸರ್ಗದ ಮುಂದೆ ಅ ಈ ಸ್ವರ, ಮೃದು ವಿಸರ್ಗದ ಮುಂದೆ ಅ ಇಸ್ ಏನಿದೆ, ಸ್ವರ ಇದೆ. ಈಗ ವ್ಯಂಜನದ ಒಂದು ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಶಿಶು ಪ್ಲಸ್ ಧಾವತಿ. ನೋಡಿ, ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಸ್ವರನೇ ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಲೆಟ್ ಮಿ ಟೇಕ್ ಒನ್ ವ್ಯಂಜನ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ರಿಟನ್. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಏನಿದೆ, ಈದರ್ ಸ್ವರ ಆರ್ ವ್ಯಂಜನ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಸ್ವರ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವರ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವರ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವರ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮೃದು ವ್ಯಂಜನ. ಧ ಧ ಇಸ್ ವಾಟ್, ತ ಥ ದ ಧ ಮೃದು ವ್ಯಂಜನ ಅದು. ಓಕೆ, ಬಂತು ಅಂದರೆ ಇನ್ ದ ಪ್ಲೇಸ್ ಆಫ್ ವಿಸರ್ಗ ವಿ ಆ್ಯಡ್ ವಾಟ್, ಈಗ ನಾವು ವಿಸರ್ಗದ ರೇಫದಲ್ಲಿದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ರಕಾರ ಬರಬೇಕು. ಇನ್ ದ ಪ್ಲೇಸ್ ಆಫ್ ವಿಸರ್ಗ ಜಸ್ಟ್ ವಿ ಒಮಿಟ್, ವಿಸರ್ಗವನ್ನು ತೆಗೆದುಬಿಟ್ಟು ಏನು ಹಾಕ್ತೀವಿ, ರಕಾರ ಹಾಕ್ತೀವಿ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಟ್, ಶಂಭು ಪ್ಲಸ್ ಆಗತಃ, ಆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಬರ್ಕೊಳ್ರಿ. ಶಂಭು ಇನ್ ದ ಪ್ಲೇಸ್ ಆಫ್ ವಿಸರ್ಗ ಋ ತಗೋಬೇಕು. ಋ ತಗೊಂಡ್ರಿ, ಋ ಪ್ಲಸ್ ಆ ಏನಾಯಿತು, ಋ ಪ್ಲಸ್ ಆ ರಾ. ಎಸ್, ಶಂಭು ರಾಗತಃ. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? ಇಟ್ ಜಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಥರ ನಿಮಗೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಕ್ಲಿಯರ್. ಈಸಿಯಾಗಿ ನೀವು ಅದನ್ನು ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಆದರೂ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಜಾಯಿನ್ ಆದರೂ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇದನ್ನು ಏನಿದೆಯಲ್ಲ, ಇದು ನಿಮಗೆ ಕ್ಲಿಯರಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ. ಓಕೆ, ಮುನಿಹಿ ಇತಿ. ಈಗ ತೆಗಿತೀವಿ ಇದನ್ನು, ಮುನಿಯನ್ನು ಈ ವಿಸರ್ಗವನ್ನು ತೆಗಿತೀವಿ. ಏನು ಹಾಕ್ತೀವಿ, ಋ ಹಾಕ್ತೀವಿ. ಋ ಪ್ಲಸ್ ಇ ಏನು, ರಿ, ಮುನಿ ರೀತಿ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆ್ಯಡ್ ಅ ಕ್ವೆಶನ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆ್ಯಡ್ ದ ಡೌಟ್ ಪಾರ್ಟ್. ಹೇಗೆ ಬಂತು ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು ಡೌಟ್ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡ್ರಾಪ್ ಅ ಡೌಟ್. ಓಕೆ, ಡೌಟ್ ಕ್ಲಾರಿಫಿಕೇಷನ್ ಅಂತ ಒಂದು ಆಪ್ಷನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಹಾಕ್ಬೋದು. ಹರಿಹಿ ಪ್ಲಸ್ ಅತ್ರ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಸೇಮ್ ವಿಸರ್ಗ ತೆಗಿತೀವಿ, ಋ ಹಾಕ್ತೀವಿ. ಋ ಪ್ಲಸ್ ಆ ಏನಾಯಿತು, ರ, ಹರಿ ರತ್ರ, ಹರಿ ರತ್ರ. ಧನು ಪ್ಲಸ್ ಆಚಾರ್ಯ, ವಿಸರ್ಗ ಇದೆ, ವಿಸರ್ಗದಲ್ಲಿ ಋ ಹಾಕ್ತೀವಿ. ಋ ಪ್ಲಸ್ ಆ ಏನಾಯಿತು, ರಾ, ಧನುರಾಚಾರ್ಯ, ಧನುರಾಚಾರ್ಯ. ಶಿಶು ಪ್ಲಸ್ ಧಾವತಿ. ಇನ್ ದ ಪ್ಲೇಸ್ ಆಫ್ ವಿಸರ್ಗ ಋ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿ. ಋ ಪ್ಲಸ್ ಧಾ ಏನಾಯಿತು, ಅರ್ಧ ಆಯಿತು. ಒಂದು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ ವಿಸರ್ಗದ ಮುಂದೆ ನಾವು ಋ ತೊಗೊಂಡ್ವಿ, ಋ ಮುಂದೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಸ್ವರ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಜಸ್ಟ್ ನಾವು ಗುಡಿತಾಕ್ಷರ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ, ಋ ಪ್ಲಸ್ ಕ ಪ್ಲಸ್ ಆ, ಕ ಪ್ಲಸ್ ಇ ಅಂತ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಹಂಗೆ ಮಾಡೋಗ್ತೀವಿ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ವಿಸರ್ಗ, ಇಲ್ಲಿ ಮೃದು ವ್ಯಂಜನ ಬಂತು ಅಂತಂದರೆ ನೀವೇನು ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಯು ಆ್ಯಡ್ ಅರ್ಕಾವತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ನೋಡಿ, ಅರ್ಕಾವತ್ತು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದೆಯಲ್ಲ, ಆಚಾರ್ಯ ಅಂತ ಬರಿತೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಇಲ್ಲಿ ಅರ್ಕಾವತ್ತು ಹಾಕ್ತೀವಿ. ಹಾಫ್ ಸಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ, ಹಾಫ್ ಮೂನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಲ್ಲ, ಹಾಗೆ ಸಿ ಮಾರ್ಕನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತೀವಿ. ವೆನ್ ಮೃದು ವ್ಯಂಜನ ಕಮ್ಸ್, ಸ್ವರ ಬಂತು ಅಂದರೆ ಪ್ಲಸ್ ಋ ಪ್ಲಸ್ ಆ, ಋ ಪ್ಲಸ್ ಇ ಅಂತ ಹಾಕ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಮೃದು ವ್ಯಂಜನ ಬಂತು ಅಂತಂದರೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಇದರ ಮೇಲೆ ಅರ್ಕಾವತ್ತು ಹಾಕ್ತೀರಾ. ಶಿಶುರ್ಧಾವತಿ, ಶಿಶುರ್ಧಾವತಿ ಅಂತ ಹಾಕ್ತೀರಾ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಮೃದು ವ್ಯಂಜನದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ, ಮುನಿಹಿ ಪ್ಲಸ್ ನಮತಿ. ನೋಡಿ ಏನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅ ಮುಂದೆ ಇಲ್ಲ, ವಿಸರ್ಗ ಇದೆ. ವಿಸರ್ಗದ ಮುಂದೆ ಏನಿದೆ,
ಮೃದು ವ್ಯಂಜನ ಇದೆ. ಮೃದು ವ್ಯಂಜನ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಇದನ್ನು ತೆಗಿಬೇಕು, ರು ಆ್ಯಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ರು ಆ್ಯಡ್ ಆಗಿ ಇಲ್ಲೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಇದಕ್ಕೆ ಅರ್ಕಾವತ್ತನ್ನು ಹಾಕ್ತೀವಿ, ಮುನಿರ್ನಮತಿ. Did you understand? Yes. Shall we recall again? So, what does Visargasya Repa say? ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಕಂಡೀಷನ್ ಆಫ್ ವಿಸರ್ಗದ ರೇಪದ ಕಂಡೀಷನ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅ ಆ್ಯಂಡ್ ಅ. ಅಂದರೆ ಬ್ಯಾಕ್ವರ್ಡ್ ಬನ್ನಿರಿ, ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಹೋಗ್ಬೇಡ್ರಿ, ಬ್ಯಾಕ್ವರ್ಡ್. ವಿಸರ್ಗದ ಹಿಂದೆ, ವಿಸರ್ಗದ ಹಿಂದೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ವಿಸರ್ಗದ ಹಿಂದೆ ಏನಿರಬೇಕು, ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅ ಆ್ಯಂಡ್ ಅ. ಆಕಾರವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಯಾವುದೇ ಸ್ವರ ಬರ್ಬೋದು, ಅದರ ಮುಂದೆ ವಿಸರ್ಗ ಬರಬೇಕು. ಆ ವಿಸರ್ಗದ ಮುಂದೆ ಈದರ್ ಸ್ವರ ಆರ್ ವ್ಯಂಜನ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ನಾವು ಸ್ವರ ತೊಗೊಂಡ್ವಿ. ಈ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ವಾಸ್ ಆಲ್ಸೋ ವಿತ್ ಸ್ವರ. ಸ್ವರ ಇತ್ತು, ಸ್ವರ ಆದರೂ ಬರ್ಬೋದು, ಮೃದು ವ್ಯಂಜನ ಆದರೂ ಬರ್ಬೋದು. ವಿಸರ್ಗಸ್ಯ ರೇಪಃ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ. ಸೊ ವಿಸರ್ಗಕ್ಕೆ ರೇಪ ತೊಗೊಂಡ್ವಿ. ಮುನಿಹಿ ಪ್ಲಸ್ ನಮತಿ, ಮುನಿರ್ ನಮತಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು. ವಿಸರ್ಗ ತೆಗೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಋ ಹಾಕಿದ್ವಿ. ಪೂರ್ವ ಪದದಲ್ಲಿ, ಉತ್ತರ ಪದದಲ್ಲಿ ಸ್ವರನೇ ಇತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಋ ಪ್ಲಸ್ ಆ, ಋ ಪ್ಲಸ್ ಇ ಅಂತ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ರಿ. ಮೃದು ವ್ಯಂಜನ ಬಂತು ಅಂತಂದರೆ ಏನು ಮಾಡಿರಿ, ಅರ್ಕಾವತ್ತನ್ನು ಹಾಕಿರಿ. ಮೇಲೆ ಸಿ ಮಾರ್ಕನ್ನು ಹಾಕಿ, ಪೂರ್ವ ಪದದ ಮೊದಲನೇ ಅಕ್ಷರಕ್ಕೆ, ಸಾರಿ ಉತ್ತರ ಪದದ ಮೊದಲನೇ ಅಕ್ಷರಕ್ಕೆ ಅರ್ಕಾವತ್ತನ್ನು ಹಾಕ್ರಿ, ಸಿ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಹಾಫ್ ಮೂನ್ ಅಂತ ಹಾಕ್ತಾ ಹೋಗ್ರಿ. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? Yes, we have discussed about ವಿಸರ್ಗಸ್ಯ ಸಕಾರಾದೇಶಃ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿಸರ್ಗಸ್ಯ ರೇಪಃ ಅಂತ ನಾವು ಎರಡನ್ನ ನೋಡಿದ್ವಿ. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? ಶಾಲ್ ವಿ ಮೂವ್ ಟು ವಿಸರ್ಗಸ್ಯ ಲೋಪಃ? ಎಸ್. In next class I'll give you some examples. You need to split or join. Split or join. Now this is the third formula I'm going to write related to Visargasya Lopaha. Visargasya Lopaha. What does this say? Hrasva akarat parasya visargasya. ह्रस्व अकारं विना इतरे स्वरे, इतरे वर्णे स्वरे परे विसर्गस्य लोपः भवति ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಇದು ವಿಸರ್ಗದ ಲೋಪ ಹೇಗಾಗತ್ತೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ 6 ಭೇದ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳಿದಾರಲ್ಲ, ಇವೆಲ್ಲ ಕೂಡಿಸ್ಕೊಂಡೆ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಇದೆ. ಒಂದು ಅಕಾರದ ಮುಂದೆ ವಿಸರ್ಗ ಅಥವಾ ಇನ್ನೊಂದು ಆಕಾರದ ಮುಂದೆ ವಿಸರ್ಗ, 2 ಕಂಡೀಷನ್ ಇದೆ. ಅವರು ಬೇರೆ ಬೇರೆಯಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಒಂದೇ ಕಂಡೀಷನ್, ಅದು ಒಂದೇ ಇದರಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಏನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಫಸ್ಟ್ ಇದೇನಿದೆ, ರೂಲ್ ಏನಿದೆಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ, ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ 2 ಕಂಡೀಷನ್ಸ್. ವಿಸರ್ಗಸ್ಯ ಲೋಪದ್ದು 3 ಕಂಡೀಷನ್ ಇದೆ. ಈಗ ವಿಸರ್ಗದ ರೇಪ ಆಯಿತು, ಈಗ ವಿಸರ್ಗದ ಲೋಪದಲ್ಲಿದ್ದೀವಿ. ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ 2 ಕಂಡೀಷನ್ಸ್. ದ ಫಸ್ಟ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಸೇಸ್, ವಾಟ್ ಡಸ್ ದಿಸ್ ಸೇ? ಹ್ರಸ್ವ ಅಕಾರಾತ್ ಪರಸ್ಯ ವಿಸರ್ಗಸ್ಯ. ವಾಟ್ ಡಸ್ ದಿಸ್ ಸೇ? ಅಕಾರದ ಮುಂದೆ ವಿಸರ್ಗ, ಆ ಪ್ಲಸ್ ವಿಸರ್ಗ ಪ್ಲಸ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅ, ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅ ಎನಿ ಸ್ವರ, ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅ ಎನಿ ಸ್ವರ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವಿಸರ್ಗಸ್ಯ ಲೋಪಃ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಕಂಡೀಷನ್. Second condition says akarat param visargah, a plus visarga plus swarah or mrudu vyanjana. Mrudu vyanjane pare is equal to visargasya lopah. It has 2 conditions. First condition, second condition. ಇದು 2 ಫಾರ್ಮುಲಾನೇ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ಏನಿದೆ ಫಸ್ಟ್ ಕಂಡೀಷನ್ನು ನೋಡೋಣ. ವಿಸರ್ಗಸ್ಯ ಲೋಪಃ. ದೇವಃ ಉವಾಚ. ಫಸ್ಟ್ ಕಂಡೀಷನ್ ವಿ ಆರ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಆನ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಕಂಡೀಷನ್. ದೇವಃ
ಪ್ಲಸ್ ಉವಾಚ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ರಾಮಃ ಆಗತಃ. ಥರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಬಾಲಃ ಏವ. Okay, let us tally with the formula. What does formula? The first condition says akarat param visargah. ನೋಡಿ, ದೇವಃ ಸೌಂಡ್ ಏನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ? ದೇವಃ ಅನ್ನೋ ಕಡೆ ಅ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ, ಅಕಾರದ ಮುಂದೆ ವಿಸರ್ಗ ಇದೆ. ಹೌದೋ ಇಲ್ವೋ? ಎಸ್, ಅಕಾರದ ಮುಂದೆ ವಿಸರ್ಗ ಆಯಿತು. ಪ್ಲಸ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅ ಎನಿ ಸ್ವರ, ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅ, ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಅಕಾರದ ಮುಂದೆ ವಿಸರ್ಗ ಇದೆ, ವಿಸರ್ಗದ ಮುಂದೆ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅ ಅಂತಂದರೆ ಊ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಓಕೆ, ಮ್ಯಾನೇಜಬಲ್. ಓಕೆ, ಊ ಆಯ್ತು. ಉವಾಚ, ದೇವಃ ಪ್ಲಸ್ ಉವಾಚ ಏನಾಯಿತು? ಲೋಪ. ಲೋಪ ಮೀನ್ಸ್ ಡಿಲೀಷನ್. ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ? ತೆಗೆದು ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಲೋಪ, ಅದರ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ ಏನೂ ಬರಲ್ಲ. ಜಸ್ಟ್ ವಿ ರೈಟ್ ದೇವ ಉವಾಚ. ಬಟ್ ಡೋಂಟ್ ರೈಟ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಇದು ಎರಡನ್ನೂ ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡ್ರಿ, ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಮಾಡೇ ಬರೀರಿ. ದೇವ ಉವಾಚ ಅಂತ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಮಾಡೇ ಬರೀಬೇಕು, ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡಿ ಬರೆಯೋ ಹೋಗಿಲ್ಲ. ಜಸ್ಟ್ ವಿ ರಿಮೂವ್ ದಿಸ್ ವಿಸರ್ಗ ಅಷ್ಟೇ. ದೇವ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ವಿಕಾರ ಸಂಭವಿಸೋದಿಲ್ಲ. ಈ ಜಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡಿದ್ವಿ? ವಿಸರ್ಗವನ್ನು ತೆಗೆದು ಹಾಕಿದ್ವಿ, ದೇವ ಉವಾಚ ಆಯಿತು. ಸೆಕೆಂಡ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡ್ರಿ, ರಾಮಃ ಪ್ಲಸ್ ಆಗತಃ. ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿರಿ. ಫಸ್ಟ್ ಇದು ಅಕಾರದ ಮುಂದೆ ವಿಸರ್ಗ ಇರಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅಕಾರದ ಮುಂದೆ ವಿಸರ್ಗ. ಅಕಾರ ಅಂತಂದರೆ ಅ ಇಲ್ಲ ಮಾ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಮ್ಯಾಮ್ ಅಂತ ಕೇಳಬೇಡ್ರಿ. ಮ ಅಂತ, ರಾಮ ಅಂತಂದರೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಹರ್ಡ್? ಅಕಾರ ಈಸ್ ಹರ್ಡ್. ಅಕಾರದ ಮುಂದೆ ವಿಸರ್ಗ ಇದೆ, ವಿಸರ್ಗದ ಮುಂದೆ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅ, ಅ ಮಾತ್ರ ಇರಬಾರ್ದು. ಇಲ್ಲಿ ಆ ಇದೆ, ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಅ ಅಷ್ಟೇ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಇರಬಾರ್ದು ಅಂತ. ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅ ಎನಿ ಸ್ವರ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಆ ಇದೆ, ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವಿಸರ್ಗಸ್ಯ ಲೋಪಃ. ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಜಸ್ಟ್ ವಿ ಒಮಿಟ್ ದಿಸ್, ವಿ ರೈಟ್ ರಾಮ ಆಗತಃ. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? ಎಸ್. ದ ಸೇಮ್ ವೇ ಥರ್ಡ್, ಅಕಾರಾತ್ ಪರಂ ವಿಸರ್ಗ. ಅಕಾರದ ಮುಂದೆ ವಿಸರ್ಗ ಇದೆ. ಬಾಲಃ, ಬಾಲ ಅಂದಾಗ ಏನು ಕೇಳಿಸಿದೆ? ಅ ಕೇಳಿಸದೆ. ಅಕಾರದ ಮುಂದೆ ವಿಸರ್ಗ ಇದೆ, ವಿಸರ್ಗದ ಮುಂದೆ ಏನಿದೆ? ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅ. ಎಸ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಅ, ಎ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಎ ಇದೆ. ಎನಿ ಸ್ವರ ಬಂತು ಅಂದರೆ ವಿಸರ್ಗಸ್ಯ ಲೋಪಃ. ಜಸ್ಟ್ ವಿ ಒಮಿಟ್ ದಿಸ್, ವಿ ರೈಟ್ ಬಾಲ ಏವ. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. It has two conditions. Visargasya lopa has two conditions. The first condition says a plus visargah, visargat param akaram vina. ಅಕಾರಂ ವಿನ ಅಂದರೆ ಅಕಾರ ಇರಬಾರ್ದು, ಯಾವುದೇ ಸ್ವರ ಬರಬಹುದು, ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವಿಸರ್ಗದ ಲೋಪ ಆಗತ್ತೆ. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? ಎಸ್. ಈಗ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಂಡೀಷನನ್ನು ನೋಡೋಣ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಏನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ? ಐಲ್ ರೈಟ್ ಹಿಯರ್. ನೃಪಃ ಗಚ್ಚಂತಿ, ನೃಪಾಃ ಗಚ್ಚಂತಿ. ನೃಪಾಃ ಗಚ್ಚಂತಿ. ಸೆಕೆಂಡ್, ಮೃಗಾಃ ಪ್ಲಸ್ ಧಾವಂತಿ. ಥರ್ಡ್, ಬಾಲಿಕಾಃ ಅಧುನಾ. ಬಾಲಿಕಾಃ ಪ್ಲಸ್ ಅಧುನಾ. Okay, let us tally with these examples with the second condition. ಆಕಾರಾತ್ ಪರಂ ವಿಸರ್ಗಃ. ನೋಡಿ, ನೃಪಾಃ, ಆ ಮುಂದೆ ವಿಸರ್ಗ ಇದೆ, ಹೌದಾ? ದೆನ್ ಆಕಾರಾತ್ ಪರಂ ವಿಸರ್ಗಃ, ವಿಸರ್ಗಾತ್ ಪರಂ ಪ್ಲಸ್ ವಿಸರ್ಗದ ಪಕ್ಕ ಏನಿರ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ? ಈದರ್ ಸ್ವರ ಆರ್ ಮೃದು ವ್ಯಂಜನ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಗ? ಗ ಇಸ್ ವಾಟ್? ಮೃದು ವ್ಯಂಜನ. ಧ ಈಸ್ ವಾಟ್? ಮೃದು ವ್ಯಂಜನ. ಅ ಈಸ್ ವಾಟ್? ಸ್ವರ. ಟ್ಯಾಲಿ ಆಯ್ತಾ ಇಲ್ಲ? ಎಸ್. ಸೊ ಸ್ವರ ವಾ ಮೃದು ವ್ಯಂಜನಂ ವಾ ಪರೆ ವಿಸರ್ಗಃ ಲೋಪಃ. ಜಸ್ಟ್ ವಿ ರಿಮೂವ್ ದಿಸ್. ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ? ನೃಪಾಃ ಗಚ್ಚಂತಿ. ನೃಪಾಃ ಗಚ್ಚಂತಿ ಅಂತ ಬರಿತೀವಿ. ಇದು ಮೃಗಾಃ ಧಾವಂತಿ ಅಂತ ಬರಿತೀವಿ. ಇದು ಬಾಲಿಕಾಃ ಅಧುನಾ ಅಂತ ಬರಿತೀವಿ. ಡಿಡ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್?
Okay? I hope you understand all the three adeshas. Visargasya sakaradeshah, visargasya repah, visargasya lopah. It has two conditions. Artha aita? Yes. We'll move to the last adesha, visargasya ukaradeshah. Visargasya ukaradeshah. ವಿಸರ್ಗದ ಉಕಾರಾದೇಶ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ? ವಿಸರ್ಗದ ಉಕಾರಾದೇಶ ಅಂತಂತಂದ್ರೇಳಿ ಹ್ರಸ್ವ ಅಕಾರಾತ್ ಪರಸ್ಯ ವಿಸರ್ಗಸ್ಯ ಹ್ರಸ್ವ ಅಕಾರೆ ಮೃದು ವ್ಯಂಜನೆ ವಾ ಪರೆ ಓಕಾರಃ ಆದೇಶಃ. I'll write the formula. ಅ ಪ್ಲಸ್ ವಿಸರ್ಗ ಪ್ಲಸ್ ह्रस्व अकार अ और मृदु व्यंजन, ओनली ह्रस्व अकार मृदु व्यंजन, मृदु व्यंजनम परे इज इक्वल टू उकारः, इज इक्वल टू उकारः. दिस इज द फॉर्मूला, दिस इज द फॉर्मूला. ಈಗ एग्जांपल्स ನೋಡೋಣ. देवः प्लस अस्ति, नेक्स्ट कः प्लस अपि, गजः प्लस याति, देवः प्लस वन्द्यः, ಟ್ಯಾಲಿ ಆಗುತ್ತಾ ನೋಡೋಣ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಗೂ ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾಗೂ ಟ್ಯಾಲಿ ಆಗುತ್ತಾ ನೋಡೋಣ. ಈಗ ಅಕಾರಾತ್ ಪರಂ ವಿಸರ್ಗ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅಕಾರದ ಮುಂದೆ ವಿಸರ್ಗ ಇದೆಯಾ? ದೇವಃ ಅ ಇದೆ, ಅಕಾರದ ಮುಂದೆ ವಿಸರ್ಗ. ಕಹ ಅಕಾರದ ಮುಂದೆ ವಿಸರ್ಗ. ಗಜಃ ಅಗೇನ್ ಅಕಾರದ ಮುಂದೆ ವಿಸರ್ಗ. ದೇವಃ ಅಗೇನ್ ಅಕಾರದ ಮುಂದೆ ವಿಸರ್ಗ. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಪಾರ್ಟ್ ಈಸ್ ಓವರ್. ಮತ್ತೆ ವಿಸರ್ಗದ ಮುಂದೆ ಅಕಾರ, ಹ್ರಸ್ವ ಅಕಾರ ಮಾತ್ರ, ಅಂದರೆ ಅ ಮಾತ್ರ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅ ಇದೆ, ಅ ಇದೆ. ಮೃದು ವ್ಯಂಜನ ಅಂದರೆ ಅ ಅಷ್ಟೇ, ಆ ಇಂದ ಅವರೆಗೆ ಯಾವುದು ಇರಬಾರ್ದು, ಓನ್ಲಿ ಅ ಇರಬೇಕು. ಅ ಇದೆ ಅಥವಾ ಮೃದು ವ್ಯಂಜನ. ಯ ಇಸ್ ವಾಟ್? ಮೃದು ವ್ಯಂಜನ. ಮೃದು ವ್ಯಂಜನ ಇದೆ. ವ ಇಸ್ ವಾಟ್? ಮೃದು ವ್ಯಂಜನ. ಸೊ ಉಕಾರಃ, ತತ್ರ ಉಕಾರ. ಈ ವಿಸರ್ಗ ತೆಗಿತೀವಿ, ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ? ದೇವೋ ಯಾತಿ ಅಂತ ಬರಿತೀವಿ. ದೇವೋ ಯಾತಿ. ಬಟ್ ಬರಿವಾಗ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಇಲ್ಲಿ ಅವಗ್ರಹ ಚಿಹ್ನೆಯನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ದೇವೋ ಯಾತಿ. ನೀವು ನೇಮನ್ನು ಕೊಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ನೀವು ಅದನ್ನು ಬೇಕಿದ್ರೆ ಪೂರ್ವರೂಪ ಸಂಧಿ ಅಂತ ಬೇಕಾದರೆ ಹೇಳ್ಬೋದಿತ್ತು. ಅವಾಗ ನೀವೇ ಪೂರ್ವರೂಪ ಸಂಧಿ ಮಾಡೋದಾದರೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ? ದೇವೋ ಪ್ಲಸ್ ಯಾತಿ, ದೇವೋ ಪ್ಲಸ್ ಯಾತಿ ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ರಿ. ನೀವು ಹೀಗೆ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಬರೆಯೋದು, ನೀವು ಹೀಗೆ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಮಾಡಲಿ ಅಥವಾ ಹೀಗೆ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಮಾಡಲಿ, ಬರೆಯೋದು ಮಾತ್ರ ಇದೇ ಥರ. ಬಟ್ ಹೀಗೆ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಯು ಕಾಂಟ್ ನೇಮ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಪೂರ್ವರೂಪ. ಯು ಶುಡ್ ನೇಮ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ವಿಸರ್ಗಸ್ಯ ಉಕಾರಾದೇಶ ಅಂತಲೇ ನೇಮ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಈ ಥರ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೀವು ಪೂರ್ವರೂಪ ಅಂತಲೇ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಎಸ್. ಈಗ ಸೊ ದೇವೋ ಯಾತಿ ಅಂತ ಬರೆಯೋದು ಮಾತ್ರ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ. ಅಂತಂದರೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಪದವನ್ನು ನಾವು ಬರಿಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಅದನ್ನು ಈ ರೀತಿಯೇ ಬರಿತೀವಿ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ದೇವೋ ಯಾತಿ. ಕಹ ಪ್ಲಸ್ ಅಪಿ, ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಎವ್ರಿವೇರ್ ವಿ ಯೂಸ್ ದಿಸ್ ಅವಗ್ರಹ ಚಿಹ್ನ. ಕೋಪಿ. ಪೂರ್ವರೂಪ ಮಾಡೋದಾದರೆ ಹೆಂಗೆ ಬರಿತೀರಾ? ಕೋ ಪ್ಲಸ್ ಅಪಿ. ನಿಮ್ಗೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹಿಂಗೆ ಕೊಟ್ಟರೆ, ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಟೋಟಲ್ ವರ್ಡ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇದನ್ನು ಕೊಟ್ಟರೆ ನೀವು ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಆಲ್ಸೋ, ದಿಸ್ ಆಲ್ಸೋ.
ಹೀಗಾದರೂ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ವಿಸರ್ಗ ಸಂಧಿ ಥರನೂ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಪೂರ್ವ ರೂಪ ಥರನೂ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಬಟ್ ನೇಮಿಂಗ್ ಇಲ್ಲ. ನೇಮ್ ಕೊಡೋದಾದರೆ ಇದನ್ನು ನೀವು ವಿಸರ್ಗ ಸಂಧಿ ಅಂತಲೇ ನೇಮ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಇದನ್ನು ನೀವು ಪೂರ್ವ ರೂಪ ಸಂಧಿ ಅಂತಲೇ ನೇಮ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಬಟ್ ನೇಮಿಂಗ್ ಇಲ್ಲ, ಡೋಂಟ್ ವರಿ. ಅಂಡರ್ಸ್ಟೂಡ್? ಸೊ ಕೋಪಿ ಅಂತ ಬರೀ ಎವ್ರಿವೇರ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಯೂಸ್ ದಿಸ್ ಅವಗ್ರಹ ಚಿಹ್ನೆ, ಎಸ್ ಮಾರ್ಕ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಲ್ಲ ಅದನ್ನು ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಅದೇ ರೀತಿ ಗಜಃ ಯಾತಿ, ಗಜಃ ಯಾತಿ, ಗಜೋ ಯಾತಿ, ಜಸ್ಟ್ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಮಾಡೇ ಬರೀರಿ, ಗಜೋ ಯಾತಿ ಅಂತ ಬರೀರಿ ಅಷ್ಟೇ. ಅದೇ ರೀತಿ ದೇವೋ ಪ್ಲಸ್ ವಂದ್ಯ, ದೇವೋ ವಂದ್ಯ, ದೇವೋ ವಂದ್ಯ, ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಮಾಡೇ ಬರಿಬೇಕು, ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡಬೇಡ್ರಿ, ದೇವೋ ವಂದ್ಯ ಅಂತಲೇ ಬರೀರಿ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಇಲ್ಲಿ ಹ್ರಸ್ವ ಅಕಾರ ಬಂದರೆ ಮಾತ್ರ ನಿಮಗೆ ಪೂರ್ವರೂಪ ಅಂತ ಡೌಟ್ ಆಗೋದು. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇದನ್ನು ಬಂತು ಅಂದರೆ, ಮೃದು ವ್ಯಂಜನ ಬಂತು ಅಂದರೆ ಎಸ್ ಮಾರ್ಕ್ ಬೇಡ, ಹ್ರಸ್ವ ಅಕಾರ ಬಂದಿತ್ತು ಅಂದರೆ ನೀವು ಎಸ್ ಮಾರ್ಕ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ವಿಸರ್ಗ ಸಂಧಿ. 4 divisions of ವಿಸರ್ಗ ಸಂಧಿ: ಸಕಾರಾದೇಶ, ರೇಫಾದೇಶ, ಲೋಪ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿಸರ್ಗಸ್ಯ ಉಕಾರಾದೇಶ. 4 ಆದೇಶವನ್ನು ನಾವು ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಹೋಪ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಂಜಾಯ್ಡ್, ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಅದರಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟ ಇರೋದು ಏನಿಲ್ಲ, ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಈಸಿ ಇದೆ. ಹೋಪ್ ಯು ಎಂಜಾಯ್ಡ್ ಆ್ಯಸ್ ಯು ಎಂಜಾಯ್ಡ್ ಇನ್ ಸ್ವರಸಂಧಿ. ಸ್ವರಸಂಧಿನೂ ತುಂಬ ಈಸಿಯಾಗೇ ಇತ್ತು. ಅದೇ ಥರ ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ನೀವು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರಿ ಅಂದರೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಕ್ಲಿಯರ್. ಡು ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್? ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು, ಧನ್ಯವಾದ.